जुगो जुग अटल बाणी के बोहित चवर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़मिल बैठे वड भागी सत संगी जनों आप वड भागे हो जो हर रोज़ की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां की पावन गोद विच जुड़मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे कोल एक उमराव चल के आया। जदों काफ़ी समा सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने उहदे वल नहीं वेखिया, मन में सोचिया उसने कि मैं तलवार दे नाल सतगुरु जी का सिर जिहड़ा वो धड़ दे नालों अलग कर देना। उस वेले सतगुरु जी वेखते ने उहदे वल ते बचन करते ने, कहन लगे कि जिथे तू तलवार चलाउणी सी उत्थे तेरे तो चली नहीं ते फकरां दे उत्ते आके तलवार चलाउण दा यतन करदा। जिथे जिन्हां दे अगे निभण दे नाल तैनूं लोक परलोक दे सुख प्राप्त होने सन उत्थे तलवार चलाउणी चाहुंदा। उस वेले सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह के बचनों का इहदे ते इन्ना असर होया, इस सतगुरु जी के चरणों ते टह पिया। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने उस वेले इहदे ते बड़ियां बख्शिशां कीतियां, बड़ियां रहमतां कीतियां। जदों ये निमरता दे विच आ गया, सतगुरु जी ने बचन कीते, जा अपने घर दे विच जाना कर, ਇਹਦੇ तो भी ज़्यादा सुख, इस तो भी ज़्यादा आनंद तैनूं हुण प्राप्त होवेगा। इनू उस वेले फिर बादशाह शाहजहां बुलाउंदा है तो होर इहदा मरातबा वधा दिंदा है। इस तरह सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह इत्थे करतारपुर नगर दे विच तरह तरह के चोज करते हैं। जिमें फिर सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह इतों कूच करनगे, रुहेले नगर पहुँचना करनगे सो पावन जा श्रवण करन वास्ते अपनियां मन बिरतियां नूं इकागर करदियां सतगुरां दे चरनां दे नाल जोड़दियां उचारण करो सतनाम श्री सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक दिन सतगुर सभा सुहाए सिख मसंद भट समुदाय। एक दिन सतगुरु जी सभा दे विच बैठे ते बहुत सारे सिख सतगुरु जी की हजूरी दे विच ने, जिहड़े मसंद सन वो भी सतगुरु जी की हजूरी दे विच बैठे ने। जथा सुरन विराजै दुत को देख सुधर्मा लाजै। कहंदे जिस तरह इंद्र की सभा दे विच देवते बैठे हुंदे ने ते देवतियां की सभा दे विच इंद्र बैठदा है, इस तरह सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह उस वेले शोभा देंदे ने जदों बहुत सारे गुरु दे प्यार वाले सिख सतगुरु जी की हजूरी दे विच बैठे ने। गुरु बदन को सकल बिलोकै चलन अपर दिश ते दृग रोकै। ते कहंदे उस वेले गुरु दे सिख सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे पावन मुखारबिंद वल वेखदे ने, तकदे ने, सतगुरु जी दे दर्शन करते हैं ते कहंदे अपने नेत्र कहंदे इधर उधर जाण तो रोकते ने। सतगुरु जी के दर्शनां दे वल इन्हां गुरसिखां ने अपने नेत्र लाए ने। मुस्कावत सबकी दिश हेरै कृपा कटाखन ते नित प्रेरै। ते सतगुरु जी मुख सराउंदे ने, सारे गुरसिखां वल किरपा दृष्टि दे नाल तकदे ने, तक के ही सतगुरु जी गुरसिखां ते बख्शिशां कर दिंदे ने। चंद बदन ते सुधा समानी कब कब करत उचारन वानी।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਬਚਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਤ ਭਏ ਪਾਵਸ ਰੁਦਨੇ ਕੀ, ਅਬ ਸਰਿਤਾ ਤਟ ਹੋਏ ਰਮਨੇ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਹਿ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੇਗ ਕੇ ਸੰਗ, ਬ੍ਰਿੰਦ ਉਠੰਤ ਉਤੰਗ ਤਰੰਗ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਵੇਗ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਟ ਊਚੇ ਕਦਮ ਨਹਿ ਜੋਏ, ਤਹਾਂ ਅਖੇਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਲ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹੋ ਥਾਨ ਪ੍ਰਥਮ ਦਿਨ ਵਿਖੇ, ਚੜ੍ਹੇ ਅਖੇਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਥਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਸਾ ਕੋ ਅਸਤੀਰ, ਬਸੈ ਕਿਤਿਕ ਦਿਨ ਲੈ ਭਟ ਪੀਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਵਸ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਓ ਕਰ ਬੰਦ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਮ ਚਾਹੋ ਆਨੰਦ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਤੀਰ ਵਿਪਾਸਾ ਕੇ ਸਭ ਗ੍ਰਾਮੋਂ, ਤਹਾਂ ਦਾਸ ਰਾਵਰ ਕੇ ਧਾਮੋਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਬਾਗੇ ਨਾਮ ਕਹੈ ਤਿਸ ਥਾਨਾ, ਉਚਿਤ ਆਪ ਕੇ ਜਥਾ ਬਖਾਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਹੈ ਬਾਗਾ ਨਗਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਦਮ ਅਲਪ ਹੋਤ ਥਲ ਊਚਾ, ਕਰੋ ਅਖੇਰ ਬ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕੂਚਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਥਾਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੈ ਸਮੀਪ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਪਾਸਾ, ਕਰੋ ਬਿਲੋਕਨ ਬੈਸ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਵਿਧ ਬਿਦਨ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਨੋਦ, ਬਿਲਸਹੁ ਰਾਵਰ ਬਿਕਹੁ ਪਯੋਦ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਜ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਗੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੁਥਾਨ ਤੁਮਾਰਾ, ਦਾਸਨ ਦੇਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਾਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਵਾਲਾ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਕੋ ਬਾਤ ਸਕਲ ਸੁਨ ਲਇਓ, ਮੋਨ ਰਹੇ ਨਹਿ ਉੱਤਰ ਦਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਨਾ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਅਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਹੁਰ ਬਖਾਨਾ, ਏਕ ਸਥਾਨ ਭਲੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਭਲਾ ਸਥਾਨ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹਤ ਚਿਤ ਜੈਸੇ, ਸਕਲ ਰੀਤ ਕੈ ਸੁੰਦਰ ਤੈਸੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਊਚੋ ਬਹੁਨਿਤ ਪੰਖ ਬਹੀਨਾ, ਤਰੈ ਵਿਪਾਸਾ ਨੀਰ ਨਵੀਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬਸੇ ਲੋਕ ਥੋਰੇ ਕਰ ਮੇਲਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਿਸ ਕਹਿਤ ਰੋਹਿਲਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਹਿਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਹਿਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਚਾ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਅਖੀਰ ਬ੍ਰਿਤ ਮਨ ਭਾਈ, ਬੈਠੇ ਪਿਖੋ ਨਦੀ ਜਲ ਜਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡੋ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਮ ਕਰਨ ਮਹੀਨ ਸਥਾਨ, ਤੀਰ ਵਿਪਾਸਾ ਰੁਜਿਰ ਨ ਆਨ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਰੋਹਿਲੇ ਨਗਰ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਚਿਤ ਆਪ ਕੇ ਕਰੋ ਬਿਨੋਦ, ਅਗਲੋ ਕਹੋ ਪਰਖੰਡ ਪਯੋਦ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ ਅਸਥਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੇਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਅਪਰ ਸਿੱਖ ਸੁਨ ਕਰ ਤਬ ਕਹਿਓ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਸ਼ੁਭ ਸਥਾਨ ਸੋ ਲਹਿਓ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰੋਹਿਲੇ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਥਾਨ ਉੱਚੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੁਨ ਸਭ ਜਾਨਾ, ਗਮਨ ਤਾਹਾ ਕੋ ਮਨ ਮਹਿ ਭਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਰੋਹਿਲੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਨਿਕਟ ਨਿਹਾਰਾ, ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬਾਤ ਉਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਪ ਚਲ ਜਾਵਹੁ, ਮਿਲਹੁ ਕੁਟੰਬ ਮੋਦ ਮਨ ਪਾਵਹੁ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਣਾ ਕਰੋ। ਨਿਜ ਮਾਤਾ ਭਰਾਤਨ ਸੰਗ, ਸੋ ਤੋਹੇ ਰਨ ਚਾਹਤ ਅੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਲਚਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਫਿਰਨ ਵਹਿਰ ਬਰਖਾ ਰੁਤ ਮਾਹੀ, ਬਿਖਮ ਅਹੈ ਸਭ ਬਿਦ ਸੁਖ ਨਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਨਾ ਬਰਸਾਤ ਦੀ, ਇਹ ਚੁਮਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਤੁਰਕਨ ਸੋ ਬਦਿਓ ਬਖੇਰਾ, ਆਏ ਪਰੈ ਕਿਤ ਜੰਗ ਘਨੇਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਰਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਲਪ ਬੈਸ ਜਾਂਤੇ ਸੁਖ ਲੀਜੈ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਾਸ ਕੋ ਕੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਬਿਤ ਆਇਸ ਕੋ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰ ਕੇ, ਹਾਥ ਬੰਦ ਬੰਧਨ ਬਦ ਕਰ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਹੈ ਤਿਆਰ ਪਰ ਭਇਓ ਅਰੂਟ, ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਕੋ ਆਸ਼ੈ ਊਟ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗ ਸਊਰ ਇਕਾਦਸ਼ ਕਰੇ, ਪਹੁੰਚਨ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਮਗ ਪਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 11 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਜਾਈ, ਗੁਰਦਿਸ਼ ਕੀ ਸੁਧ ਸਗਲ ਸੁਨਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ 11 ਜਿਹੜੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਰਾਤਨ ਸਾਥ ਖੇਲ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਮਨ ਭਾਵ ਸੁਖੋ ਨਿਤ ਧਰੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਚੋਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਭੇ ਕਬ ਤਿਆਰ, ਹੀਰਨ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸਾ ਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਹਿਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਡੇਰਾ ਕਰੋ, ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਜਵਾਇਸ ਤਬ ਕੂਚ ਨਗਾਰਾ, ਭਇਓ ਸਨਦ ਬਦ ਦਲ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੂਚ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵਜਵਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹ ਸਨੱਧਬੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ-ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਨ ਛੋੜੇ ਤੁਪਕ ਤੜਾਕੇ, ਸੁਨੇ ਦੂਰ ਲਗ ਸ਼ਬਦ ਸੁਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤਿਸ ਛਿਨ ਗੁਰ ਢਿਗ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ, ਆਇਓ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਸੁਧ ਜਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਿਸ ਕੋ ਦੇਖਤ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚਾਰਾ, ਤਿਸ ਮੂਰਖ ਕੇ ਉਰ ਹੰਕਾਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਮਮ ਭੁਜ ਅਲੰਭ ਵਿਜੈ ਗੁਰ ਲੇਤ, ਸ਼ਤਰੁਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਹਤਾਉ ਰਣ ਖੇਤ। ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਏ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਬ ਤਹਿ ਜੰਗ ਪਰੈ ਹੋ ਭਾਰੀ, ਜੇ ਕਰ ਹੋਏ ਹੈ ਸੰਗ ਹਮਾਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਗਰਭ ਕੋ ਧਰ ਹੈ ਫੇਰੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਜੀਤ ਭਈ ਬਲ ਮੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬਿਨ ਅਪਕੇ ਲਰੀਐ, ਵਿਜੈ ਲੇਹ ਗਨ ਤੁਰਕਨ ਹਰੀਐ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਗ ਬਖਾਨਾ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਰਹੋ ਘਰ ਖਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਅਬ ਹੁਣ ਤੇਰੋ ਭਇਓ ਨਿਕਾਹ, ਬਸੋ ਆਪ ਬੀਵੀ ਕੇ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਣਾ ਕਰ। ਹਮ ਹੀਰੇ ਹਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਸਾ, ਬਰਕਤ ਬਦਰਾ ਦਿਕ ਜਮਾਸਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਮਾਸੇ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੁਮਾਸੇ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਹਮ ਤਾਂ ਬਿਤਾਵੇ, ਬਿਨ ਕਰਦਮ ਸੋ ਥਾਨ ਬਤਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਿੱਕੜ ਨਹੀਂ, ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਪਰੇ ਕਾਰ ਕਉ ਲੇਹ ਬੁਲਾਈ, ਤਬ ਲੋ ਸਦਨ ਬਸੋ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਣਾ ਕਰ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਕਹਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਨ ਬਸੋ ਆਪਨ ਘਰ ਖਾਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਵਸ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਬਿਗਾਰ, ਭਇਓ ਅਦਿਕ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋ ਮਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕਰੇ। ਔਚਕ ਪਰੈ ਦੇ ਆਨ ਲੜਾਈ, ਪਠੈ ਸ਼ਾਹ ਸੈਨਾ ਸਮੁਦਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਅਚਾਨਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਾਏ ਨ ਮੋਤੀ ਤਬੈ, ਕਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤਜ ਗਮਨੋ ਅਬੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਐਡੀ ਛੇਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਜ ਨ ਆਏ ਤੁਮਾਰੇ, ਸਕਲ ਜਗਤ ਹੀ ਦੇਖ ਤਿਗਾਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਰਕਾਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤਿਰਕਾਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੀਰਘ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਿਤਾ
ਉਡਾਏ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸੁਖਦਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। मोह को चित न छोड़ो साथ, रण को संभाल खो गुरुनाथ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਕਰੋ। ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। सुन सुन कर ते कयो कृपाल, ज्यों तू कहे आहे सो ढाल। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕਰ। तऊ प्रसन्न होए हम कहियो, बसन समातव घर को लहियो। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਕਰ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰ। रहो जुमासा बनता तीर, पुन हम सो मिलिए बड़ तीर। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚੁਮਾਸਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰੀ। कहियो संकट चित बस बसो आवास, आहे सदा तू हमरे पास। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕਰ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਮੰਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਕਰ। मान बात ने फेर कही जय, करे आधार में आन लीजै। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਣਾ ਕਰ। हाथ जोर पुन बोले नाम, तो सो विचरन की चित चाहन। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਣਾ ਕਰ। सिर पर आयस गुर की धारी, ਰਹਿਓ ਜਬੈ ਪ੍ਰਭ ਸੀਖ ਉਚਾਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨ ਪਰਤ੍ਰੈ ਸੋ ਵਿਚਾਰੀ, ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਧਾਰੋ ਨਿਜ ਨਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨਾ ਕਰ, ਕਦੇ ਵਿਵਚਾਰੀ ਨਾ ਬਣੀ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਗਮਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰੀ। ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਕਰੀ। ਦਇਆ ਧਰੋ ਦਿਓ ਦੀਨ ਨਿਦਾਨ, ਕਹਿ ਕੋ ਦੁਖ ਨੇ ਦੇਉ ਸੁਜਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਵੀਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰੀ। ਪਰਤ੍ਰੈ ਕੋ ਸਨਮੁਖ ਨਾ ਲਿਆਵੋ, ਸ਼ਤਰਨ ਸੋਨੇ ਪੀਠ ਦਿਖਾਵੋ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਨਿਤ ਖੁਦਾਏ ਸਿਮਰੋ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਣਾ ਸਿਖ ਆਨੰਦ ਉਪਾਵੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਕਰ ਕਰ ਬੰਦਨ ਬੋਲਿਓ ਪੈਂਦਾ, ਨਹਿ ਮੈਂ ਤਰਾਸ ਧਰੋ ਰਿਪ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਤਰਾਸ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਵਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰ ਮੋਹੀ, ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਕੋ ਆਨੰਦ ਹੋਹੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਇਓ ਆਪਨੇ ਸਦਰ ਮਝਾਰਾ, ਵਿਵਿਧ ਵਿਲਾਸ ਕਰੇ ਮਿਲਦਾਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਚੜੇ ਤੁਰੰਗ,
ਦੁੰਦਰ ਬਜਿਓ ਅਧਿਕ ਧੁਨ ਸੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਭਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਹੇਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ। हे पूरन हे सर्ब मैं, दुख भंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निधान, जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवनहार। हे संतां कै सदा संग, निधारा आधार। हे ठाकुर हों दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो हियै परोए। आए प्रभ शरणागति, कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बसत,